నమస్తే. మీరు చూస్తున్నది నిరీక్షణ న్యూస్. నేను మీ మ్యాజిక్ రాజా. రామగుండం సింగరేణి వైద్య కళాశాలలో గురువారం నిర్వహించిన వైట్ కోట్ సెరమనీకి జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వైద్య వృత్తిని ఎంచుకున్న విద్యార్థులు ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ ధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలని సూచించారు. వైద్య కోర్సును ఎంపిక చేసుకుని మంచి ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులను అభినందించిన ఆయన, సింగరేణి వైద్య కళాశాల రాష్ట్రంలో అత్యుత్తమ వసతులతో నిలుస్తోందని, నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్న ఫ్యాకల్టీ ద్వారా విద్యార్థులకు ఉత్తమ బోధన అందుతుందన్నారు. వైట్ కోట్ సెరమనీ వైద్యులుగా ప్రజలకు సేవ చేసే సంకల్పాన్ని గుర్తు చేస్తుందన్నారు. తదుపరి 4-5 సంవత్సరాలు విద్యార్థుల జీవితంలో కీలకమని, ఒత్తిడులు ఎదురైనా ధైర్యం కోల్పోకుండా ముందుకు సాగాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ నరేందర్, డాక్టర్లు లావణ్య, ప్రదీప్ చంద్ర, భానులక్ష్మి, ఫరీద్, అనుష, రాజు, శిరీష తదితరులు పాల్గొన్నారు. I think this is my second year coming to this college, the White Coat Ceremony. Thank you for inviting, and I also congratulate you. Ippadaga you have done a lot of hard work that brought you here. Congratulate and appreciate each one of your hard work, and also welcome you. And I guess thank you for choosing SIMS Ramagundam. So to be a part. For making SIMS Ramagundam as a part of your career. Thank you once again. And I'm sure like for last 1-2 days you must have been seeing this entire campus. I think this is probably one of the better campus for the college in terms of infrastructure, like in terms of other things, this is one of the better campuses in the state. I'm sure by the time you leave after 3 to 4, 5 years, a lot of things will change. We are coming up with lot of things, even college side or hospital side, we are coming up with lot of things. I'm sure your experience will be a wonderful, and you will see lot of things changing in front of your eyes. Like in Dhaka, Dr. Raju has told, lot of things have changed last 4-5 years, and so many things will change also in next 4 years. You will be a part, you will be a witness to this. And secondly, I have been interacting with SIMS Ramagundam for last 1.5 years. I can very confidently say we have one of the best faculty, good committed faculty, and I am sure I know most of these doctors individually. So you can count on me and take it from me that you will have good experience, good in terms of academic, like in terms of your other career-wise, this will be one of your good platforms. I can assure you that. And since this is White Coat Ceremony, I think Principal Sir has detailed a chapter like what White Coat is. But from my side, couple of things. This is not just white coat or some dress. It's a commitment which you take. It's a oath you take, and it's a trust, and it's a promise you make to yourself. You will not do that you for not only from today, for your entire career. You will live up to this expectation. This is a white coat. People say this is not just a white coat. It's just a commitment. So wear it with pride wherever from next 80, 70, 80 years in your long career. Wear it with pride, wherever you are, whatever task you do, wear it with pride and never disappoint or never let down that white coat. And next 4-5 years to make good friends, make your family proud, make your parents proud, make your community proud, make your country proud. And at any point, in case you have any issues, we have good faculty here, we have good team of doctors working here, and from our administration side also they are very willing to help you. So all the best and good luck. ముఖ్యంగా ఈరోజు 30th అక్టోబర్ రోజు వైట్ కోట్ సెరమనీ సిమ్స్ రామగుండం మెడికల్ కాలేజ్లో సెరమనీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. అదేవిధంగా క్యాడవరీ కోత్ అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్లో క్యాడవరీ కోత్ ఒక డెడ్ బాడీ మీద ఓత్ తీసుకుంటాం, ప్లస్ తీసుకుంటాం. సో ఆ రెండు కార్యక్రమాలు కూడా ఈరోజు రామగుండం సిమ్స్ అండ్ జిఎంసి రామగుండంలో జరిగినవి. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా యాక్చువల్లీ ఎమ్మెల్యే గారిని రాజ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారిని పిలిచాము. సారు బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల రాలేకపోయారు. గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ హర్ష కోయ గారిని పిలిచాము, సార్ అటెండ్ అయ్యారు. అలాగే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రామగుండం సార్ని కూడా పిలిచాము. సార్ కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కమిషనర్ గారు రాలేకపోయారు, కానీ కలెక్టర్ గారు అటెండ్ అయ్యారు ప్రోగ్రామ్కి. ఈ ఒకేషన్ని గ్రేస్ కూడా చేశారు పాల్గొని. సో ముఖ్యంగా ఈ వైట్ కోట్ సెరమనీ మెయిన్ ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ ఫ్రెష్ ఎంబీబీఎస్ బ్యాచ్ 25-26 బ్యాచ్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు
ఒక ప్లెడ్జ్ తీసుకుంటారు, ఓత్ తీసుకుంటారు. ఏమని, నేను ఒక వైట్ కోట్ వేసుకున్న తర్వాత నా బాధ్యతలు ఏంటి, ఈ 4.5 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు నా బాధ్యతలుగా నేను మెసులుకొని నాకు రేపు ఫ్యూచర్ కంప్లీట్ ఇండియన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత నేనేమేమి బాధ్యతలు చేయాలి. దాంట్లో ముఖ్యంగా నేను ఏ రిలీజన్ని కానీ కాస్ట్ని కానీ బయాస్ చూపించకుండా నేను వాట్ ఎవర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద ఎన్ఎంసీ ఉన్నాయో అవి పాటిస్తూ నేను సర్వీస్ చేస్తాను పీపుల్ కానీ ప్లెడ్జ్ తీసుకుంటాను అనమాట. సో దీని ముఖ్యంగా వైట్ కోట్ ముఖ్య ఉద్దేశం అదే అనమాట దానికి. ఓకే, ఇంకోటి అనాటమీ కేటగిరీకి పోతేమో దాని బాడీని దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ, అది బాడీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా భావించి దానికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ మేము ఓత్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. దాన్ని ఎందుకంటే బాడీతోనే ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ అనాటమీలో నేర్చుకుంటారన్నమాట, బాడీయే టీచ్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ తర్వాత అందరు టీచర్స్ వస్తారు. సో దీని ముఖ్య ఉద్దేశం, దీన్ని మెయిన్ 2 సెరమనీస్ అనమాట. ఒకటేమో వైట్ కోట్ సెరమనీ, ఒకటేమో కేటగిరీ ఓత్ ఇన్ ద అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొని సెలబ్రేట్ జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్లో 150 మంది స్టూడెంట్స్ దీన్ని ఓత్ తీసుకునబడింది. థ్యాంక్ యూ. మన నిరీక్షణ న్యూస్ను వాచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి.